کا آغاز کریں گے اہم خبر کے ساتھ کہ پاک فوج نے طاقت کی بنیاد پر ایل او سی پر سیز فائر معاہدے کا بھارتی دعویٰ مسترد کر دیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ بھارتی آرمی چیف کا دعویٰ بے بنیاد ہے۔ پاک فوج نے ایل او سی کے دونوں جانب کشمیری عوام کی زندگیاں محفوظ بنانے کے لیے معاہدہ کیا تھا، کسی کو بھی اپنی طاقت کے زوم میں نہیں رہنا چاہیے۔ پاک فوج نے طاقت کی بنیاد پر ایل او سی پر سیز فائر معاہدے کا بھارتی دعویٰ مسترد کر دیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ بھارتی آرمی چیف کا دعویٰ بے بنیاد ہے۔ پاک فوج نے ایل او سی کے دونوں جانب کشمیری عوام کی زندگیاں محفوظ بنانے کے لیے معاہدہ کیا تھا۔ پاک فوج نے طاقت کی بنیاد پر ایل او سی پر سیز فائر معاہدے کا بھارتی دعویٰ مسترد کر دیا ہے، کسی کو بھی اپنی طاقت کے زوم میں نہیں رہنا چاہیے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ بھارتی آرمی چیف کا دعویٰ بے بنیاد ہے۔ پاک فوج نے ایل او سی کے دونوں جانب کشمیری عوام کی زندگیاں محفوظ بنانے کے لیے معاہدہ کیا تھا، کسی کو بھی اپنی طاقت کے زوم میں نہیں رہنا چاہیے۔ پاک فوج نے طاقت کی بنیاد پر ایل او سی پر سیز فائر معاہدے کا بھارتی دعویٰ مسترد کر دیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ بھارتی آرمی چیف کا دعویٰ بے بنیاد ہے۔ پاک فوج نے ایل او سی کی دونوں جانب کشمیری عوام کی زندگیاں محفوظ بنانے کے لیے معاہدہ کیا تھا اور کسی کو بھی اپنی طاقت کے زوم میں نہیں رہنا چاہیے۔ پاک فوج نے طاقت کی بنیاد پر ایل او سی پر سیز فائر معاہدے کا بھارتی دعویٰ مسترد کر دیا ہے۔ بھارتی آرمی کا دعویٰ بے بنیاد ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ کہنا تھا۔ پاک فوج نے طاقت کی بنیاد پر ایل او سی پر سیز فائر معاہدے کا بھارتی دعویٰ مسترد کر دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ بھارتی آرمی چیف کا دعویٰ بے بنیاد ہے۔ پاک فوج نے ایل او سی کے دونوں جانب کشمیری عوام کی زندگیاں محفوظ بنانے کے لیے معاہدہ کیا تھا اور کسی کو بھی اپنی طاقت کے زوم میں نہیں رہنا چاہیے۔ پاک فوج نے طاقت کی بنیاد پر ایل او سی پر سیز فائر معاہدے کا بھارتی دعویٰ مسترد کر دیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ بھارتی آرمی چیف کا دعویٰ بے بنیاد ہے اور پاک فوج نے ایل او سی کے دونوں جانب کشمیری عوام کی زندگیاں محفوظ بنانے کے لیے معاہدہ کیا تھا، کسی کو بھی اپنی طاقت کے زوم میں نہیں رہنا چاہیے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور بات کریں گے کچھ دھند کی۔ تو پنجاب کے میدانی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں ہیں۔ دھند کے سبب حد نگاہ نہایت کم ہونے کے باعث موٹر وے کے کئی سیکشنز بند کر دیے گئے ہیں۔ موٹر وے ایم 2 کو کوٹ مومن سے سالم انٹرچینج تک بند کر دیا گیا ہے۔ موٹر وے ایم 3 فیض پور سے رجانہ انٹرچینج تک بند ہے، جبکہ موٹر وے ایم 4 کو گوجرا سے فیصل آباد تک بند کر دیا گیا ہے۔ موٹر وے ایم 5 کو ظاہر پیر سے شیر شاہ تک بند کیا گیا ہے۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے ایم 11 محمود بوٹی سے سمڑیال تک بند ہے، جبکہ جی ٹی روڈ پر بھی مختلف مقامات پر شدید دھند کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی ہے۔ موٹر وے پولیس نے شہریوں کو دھند کے دوران غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت کی ہے۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ گزشتہ روز 2 روز کی بارش کے بعد لاہور میں سردی نے شدت اختیار کر لی ہے اور یک بستہ ہوائیں چلنے سے درجہ حرارت 8 سینٹی گریڈ تک گر گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں خشک سردی پڑنے کا امکان ہے۔ اسی بارے میں مزید جانیں گے، ہمارے نمائندے فیصل خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فیصل خان، اپڈیٹ کیجیے گا، کیا صورتحال ہے لاہور کے موسم کی؟ آج بالکل گزشتہ 2 روز کی بارش کے بعد جو ہے لاہور کا موسم اس ٹائم بہت اوسم ہے، اور اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس ٹائم لاہور کا ٹیمپریچر 8 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور ہلکی لیکن یک بستہ ہوائیں چل رہی ہیں۔ اور اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیں کہ کل جب بارش ہو رہی تھی تو لاہور کا ٹیمپریچر 11 ڈگری سینٹی گریڈ تھا، اور آج جب بارش نہیں ہو رہی تو لاہور کا ٹیمپریچر 8 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آج جو ہے کمپیریٹیولی زیادہ سردی ہے، اور لاہوری آپ کو پتہ ہے اس چیز کو انجوائے کرتے ہیں۔ آج جو ہے فرائیڈے ہے، بچوں کو بھی ہاف ڈے ہے، لوگ اس کو اچھے طریقے سے ڈیفینیٹلی انجوائے کریں گے۔ اور جو ہے ایسے نہیں ہے لاہوری کے باقاعدہ کمبل میں دبک کے بیٹھ جائیں، وہ اس کو باقاعدہ انجوائے کرتے ہیں۔ اور اگر بات کی جائے فوگ کی، تو موٹر ویز جو ہیں مختلف سیکشن میں بند ہیں، اور موٹر وے حکام سے جو ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ شہری غیر ضروری سفر سے پرہیز کریں، اور بہت ضروری سفر ہو تو پہلے 130 پہ کال کر کے پہلے تازہ ترین صورتحال معلوم کر لیں، اور اس کے بعد اپنے سفر کا آغاز کریں۔ اور ایسی انسٹرکشن جو ہیں وہ جو فلائٹ آپریشن والوں نے بھی دی ہوئی ہیں کہ آپ پہلے جو ہے ایئرپورٹ انکوائری سے، فلائٹ انکوائری سے چیک کریں، اس کے بعد آپ جو ہے گھروں سے نکلیں۔ اور ہماری جب بات ہوئی محکمہ موسمیات سے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں جناب خشک سردی رہے گی، اور آئندہ پورے ہفتے میں بارش برسانے والا جو
جو بھی سسٹم ہے وہ لاہور میں داخل نہیں ہو رہا. دھوپ رہے گی, زیادہ ذہن نہ بنائیے گا, اور یہ جو ہے مطلب جو آج موسم ہے یہ پھر آپ کو 15 دن بعد شاید ایسا موسم مل جائے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ فیصل خان تمام تر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. لاہور کا موسم شدید سرد ہے. رخ کریں گے شہر قائد کا, جہاں کا موسم آج دن میں خشک, رات میں سرد رہے گا. محکمہ موسمیات کے مطابق صبح کے اوقات میں کراچی کا درجہ حرارت 14 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. دن میں درجہ حرارت 28 سے 29 ڈگری تک رہنے کا امکان ہے, جبکہ ہوا 6 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے. دن میں ہوا 20 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے کا امکان ہے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. کراچی میں ایف بی ایریا کے علاقے بلاک 15 میں ڈکیتی کی واردات کے دوران ڈاکو اپنے ہی ساتھی کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا, جس سے اسلحہ اور موٹر سائیکل برآمد کی گئی. پولیس کے مطابق 2 ڈاکو نے ایک شہری کو لوٹنے کی کوشش کی. ایک ڈاکو نے شہری کی بیٹی پر پستول تان لیا. شہری نے بیٹی کو بچانے کے لیے ڈاکو کو دھکا دے کر گرا دیا. مزاحمت پر ڈاکو نے فائرنگ کر دی, جس کے نتیجے میں دوسرا ڈاکو گولی لگنے سے ہلاک ہو گیا. ہلاک ڈاکو کی شناخت سہیل کے نام سے ہوئی, جس سے ایک 9mm پستول اور موٹر سائیکل برآمد ہوئی. ادھر بلدیہ کے علاقے تہا ٹاؤن میں ایکسٹینڈ بس اسٹاپ کے قریب ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر ڈاکوؤں کی فائرنگ سے 25 سالہ نقیب زخمی ہو گیا, جسے سول اسپتال منتقل کر دیا گیا. مسلم لیگ نون کے رہنما شہباز شریف, حمزہ شہباز اور دیگر اہل خانہ کے خلاف منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثہ جات ریفرنس پر سماعت آج ہوگی. عدالت نے آج شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو طلب کر رکھا ہے. ریفرنس میں 4 ملزمان وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں. شریف فیملی سمیت دیگر پر 7 ارب 32 کروڑ سے زائد کی منی لانڈرنگ اور غیر قانونی اثاثہ جات بنانے کا الزام عائد ہے. نیب کے مطابق شہباز شریف کے اثاثوں میں اب تک 614% اضافہ ہوا. بات کریں گے کرونا وائرس کی, تو ملک میں کرونا کیسز اور اموات میں اضافہ جاری ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا کے 48 اموات رپورٹ ہوئی ہیں, جبکہ 6377 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. 1618 مریضوں کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے. راحیل حسن ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید تفصیلات جانیں گے. راحیل حسن, اپڈیٹ کیجیے گا, NCOC کی جانب سے کرونا سے متعلق کیا اعداد و شمار جاری کیے گئے ہیں؟ جی, ملک بھر میں رپورٹ ہونے والے کرونا کیسز اور ان سے ہونے والی اموات کا سلسلہ نہیں رک سکا ہے. NCOC نے جو تازہ ترین اعداد و شمار جاری کیے ہیں, اس کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر 64,000 سے زائد جو ہے وہ کرونا کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں ملک بھر میں, جبکہ جو پازیٹیو کیسز کی تعداد ہے وہ 6,377 رہی ہے گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر, اور اس کی جو بڑھنے کی شرح ہے وہ 9.94% ریکارڈ کی گئی ہے. جبکہ اگر اموات کی بات کر لی جائے تو کرونا سے گزشتہ 24 گھنٹے میں 48 اموات رپورٹ ہوئی ہیں ملک بھر میں, جبکہ اس وقت 1618 مریض ایسے ہیں جو کرونا کے باعث مختلف اسپتالوں میں, ملک بھر کے مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں. اور NCOC اور ڈفرینٹ اتھارٹیز کی جانب سے بار بار لوگوں کو یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ویکسینیشن لگوائیں, اور جن لوگوں نے ویکسینیشن لگوا لی ہے وہ بوسٹر ڈوز بھی لگوائیں, تاکہ جلد از جلد کرونا سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکے. جی, کرونا کے وار جاری ہیں. 48 اموات رپورٹ ہو چکی ہیں گزشتہ 24 گھنٹوں میں. شکریہ راحیل حسن. چنیا میں بھی کرونا کے وار تیز ہیں. عوام کی غیر سنجیدگی بھی جاری ہے. انتظامیہ 120 پر عمل درآمد کرانے میں مکمل ناکام ہے. ہمارے نمائندے اعظم چودھری مین بازار میں موجود ہیں, ان سے مزید جانیں گے. اعظم چودھری, بتائے گا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل, ملک کے دیگر شہروں کی طرح چونیا شہر اور اس کے گرد و نواح میں بھی کرونا وائرس کی 5ویں لہر کے وار تیزی سے جاری ہیں. میں اس ٹائم مین بازار چونیا میں موجود ہوں, جہاں پر شہریوں کی جانب سے کسی قسم کی حکومت کی طرف سے جاری کردہ SOPs پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا. نہ ہی کوئی ماسک استعمال کیا جا رہا ہے اور نہ ہی کوئی سماجی فاصلے کا خیال رکھا جا رہا ہے. اس وقت میرے ساتھ ایک شہری موجود ہیں, مزید ان سے جان لیتے ہیں کہ کرونا وائرس کی جو خلاف ورزیاں جاری ہیں اس حوالے سے یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. جی, میں نے دیکھا ہے کہ بازار میں جو ہے بغیر ماسک کے دکانداروں نے خاص طور پہ جو ہے وہ سینیٹائزر بھی نہیں رکھے ہوئے, تو یہ دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں کرونا وائرس SOP کی. الحمدللہ میں نے نہ صرف خود اور بلکہ اپنے پورے تمام گھر والوں کو ویکسینیشن بھی کروا لی ہے, اور اپنے والدین کو بھی سب سے پہلے کروائی ہے, تاکہ وہ کرونا جیسی موذی مرض سے محفوظ رہیں. تو ہمارے تاجر بھائیوں کو یہ خصوصاً چاہیے کہ اپنی ویکسینیشن کرائیں, اور خصوصاً جو گاہک آتے ہیں ان کو بھی ہدایت کریں اور ماسک ضرور لگائیں.
जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। शहरी का यही कहना है कि मेन बाज़ार में ना ही कोई समाजी फासले का ख्याल रखा जा रहा है और ना ही कोई सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी जानब मकामी इंतज़ामिया जो है वो भी हुकूमत की तरफ से जारी करदा SOP पर अमल दरामद करवाती नज़र नहीं आ रही और शहरियों की जानब से हुकूमत वक्त से अपील की जा रही है कि खुदारा इस मूज़ी मर्ज से बचने के लिए मकामी इंतज़ामिया को हदायत दी जाए कि इस पर फौरी अमल दरामद करवाया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़म चौधरी तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद को रिटायरमेंट के बाद भी फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाएगी। साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिटायरमेंट से कबल रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से वज़ारत दाखिला को ख़त लिखा गया था, जिसमें कहा गया था कि साबिक चीफ जस्टिस ने दौरान सर्विस बहुत से हाई प्रोफाइल केसेस पर फैसले किए, जिसकी वजह से उन्हें और इनके अहल खाना की ज़िंदगी को शदीद ख़तरात लाहक हैं। इसलिए चीफ जस्टिस और उनके अहल खाना को सिक्योरिटी फराहम की जाए। ज़राए के मुताबिक रजिस्ट्रार ऑफिस के ख़त पर वज़ारत दाखिला से सिक्योरिटी फराहम करने की मंजूरी दी जा चुकी है। और यहाँ आपको अपडेट कर दें कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 4 रोज़ा दौरे पर चीन में हैं। विंटर ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत और चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें करेंगे, जबकि मुतअद्दिद MOUs और मुआहिदों पर दस्तखत भी होंगे। वफाकी वज़राए ने दौरे को खुसूसी अहमियत का हामिल करार दिया है। वज़ीर-ए-आज़म का 4 रोज़ा दौरा चीन, इमरान खान बीजिंग पहुँच गए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर, वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, वज़ीर खजाना शौकत तरीन और मुशीर बराए तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर आज़म हफ्ते को चीनी हम मनसब और इतवार को चीनी सदर से मुलाकात करेंगे। वो सरमाई ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शरीक होंगे। दौरे में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और गैर मुल्की सरबराहान से भी मुलाकातें शेड्यूल हैं। दौरे में मुताद्दिद MOUs और मुआहिदों पर दस्तखत का भी इम्कान है। वफाकी वज़ीर खजाना शौकत तरीन का कहना था कि पाकिस्तानी सनत को मजबूत करने के लिए चीन से मदद मांगेंगे। चाइना का जो ट्रिप है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, पॉलिटिकली भी इम्पोर्टेंट है लेकिन इकोनॉमिकली बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हम चाइना को ये कहने जा रहे हैं कि आप हमें हेल्प करें, आप अपनी इंडस्ट्री को बाहर मुल्कों में लेके जा रहे हैं और आप अपनी इंडस्ट्री को पाकिस्तान में भी रिलोकेट करें। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि वज़ीर आज़म के दौरा चीन से 2 तरफा ताल्लुकात नई बुलंदियों को छुएंगे। 20 और ममालिक के सरबराहान इस वक्त चीन में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म साहब की जो मुलाकातें हैं उनमें बहुत ही तफसीली मुलाकातें शामिल। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं कि दौरे के दौरान चीन में अहम उमूर ज़ेरे बहस आएंगे। बहुत सारे उमूर ओलंपिक्स के अलावा भी वहाँ पर डिस्कस होने वाले हैं और जो हमारी जिम्मेदारी लगी थी खुसूसी तौर पे प्लानिंग डिवीजन की, सीपेक अथॉरिटी की, वो पाकिस्तान में चीन से सरमायाकारी को मजीद और फरोग देना है। मुशीर कौमी सलामती मुईज़ यूसुफ का कहना है कि इमरान खान पाकिस्तान और चीन की शराकत दारी का कलीदी किरदार है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि आज वज़ीर आज़म के दिन का आगाज़ सरमायाकारों से वीडियो कॉन्फ्रेंस से हुआ। ट्वीट में लिखा कि 18 सेक्टर्स में चीन के सनतकार पाकिस्तान से ताउन करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़रा का वफ़द सरमाई ओलंपिक्स इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा नेड प्राइस का कहना है कि पाकिस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और इससे ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। किसी मुल्क के लिए ज़रूरी नहीं कि वो ताल्लुकात रखने के लिए अमेरिका या चीन में से किसी एक का इंतखाब करे। चीन के करीबी ताल्लुकात के बारे में इन दोनों ममालिक को ही बात करनी चाहिए। It's not a requirement for any country around the world to choose between the United States and China. It is our intention to provide choices to countries when it comes to what the relationship with the United States looks like. And we think partnership with the United States conveys a series of advantages that countries typically would not find when it comes to the sorts of partnerships that partnerships may be the wrong term, the sorts of relationships that the PRC has sought to have around the world. Pakistan is a strategic partner of the United States. We have a relationship, an important relationship with the government in Islamabad
and it's a relationship that we value across a number of fronts. बलूचिस्तान के इलाके नौशकी और पंचकोर में दहशतगर्दों का हमला। पसपा सर्च ऑपरेशन में 13 दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन में एक अफसर समेत 7 जवान शहीद हुए। पंचकोर में फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। 4 से 5 दहशतगर्द फोर्सेस के घेरे में आ गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों का अफगानिस्तान और भारत में हैंडलर से राब्तों का पता चला है। बलूचिस्तान के इलाके नौशकी और पंजगोर में दहशतगर्दों का हमला नाकाम। जुमेरात को सर्च ऑपरेशन में 13 दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस के एक अफसर समेत 7 जवान शहीद जबकि 4 जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक पंजगोर और नौशकी में दहशतगर्दों के हमले पसपा किए जाने के बाद फोर्सेस ने इलाके में छुपे दहशतगर्दों की तलाश में क्लियरेंस ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान नौशकी में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 9 दहशतगर्द हलाक किए जबकि रात की तारीकी में मुकाबला करते हुए एक अफसर और 4 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। पंजगोर में फरार होने वाले 4 दहशतगर्द ताक़ुब के बाद मारे गए। क्लियरेंस ऑपरेशन में शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान 3 जवान शहीद और 4 जख्मी हुए। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक इंटेलिजेंस एजेंसियों ने अफगानिस्तान और भारत में दहशतगर्दों और उनके हैंडलर्स के दरमियान राबिते का पता लगाया है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और दीगर रहनुमाओं ने सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे मुत्तहिद और यकजा खड़ी है। बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। वजीर आजम इमरान खान ने ट्वीट में कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी हिफाजत के लिए बड़ी कुर्बानियां दे रही हैं। कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे मुत्तहिद और यकजा खड़ी है। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, पाक फौज के अजीम जवानों ने पंजगोर नौशकी में दहशतगर्दों को बाहर निकाल दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों को किसी भी सूरत कामयाब नहीं होने देंगी। पंजगोर से भी और नौशकी से भी उन्हें दहशतगर्दों को बाहर धकेल दिया गया और अजीम फौज ने अपनी रवायात जिंदा रखी। मुशीर दाखिला बलूचिस्तान जिया लांगू का कहना था, दहशतगर्दों को आलमी ताकतों की पुष्ट पनाही हासिल है। कभी अफगानिस्तान और कभी कहीं से मदद मिलती है। उनकी तलाश जाहिर है, एक लड़ाई का माहौल चल रहा है, एक लड़ाई चल रही है, तो इस वक्त ना कोई दुकान खुल सकता है, ना कोई खरीद फरोख्त हो सकती है। तो इस वजह से अभी तक वो दहशतगर्दों को जब तक वहाँ मारा नहीं जाता तो जाहिर है उधर ऐसा ही एक माहौल रहेगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना था, अवाम अर्ज़ वतन के दिफा, सलामती और अमन के लिए जानों के नजराने पेश करने वाले अपने बहादुर बेटों को सलाम पेश करते हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौम मुत्तहिद और यकसू है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था, कौम दहशतगर्दों के खिलाफ मुत्तहिद है। फोर्सेस की कुर्बानियां हमारी खुद मुख्तारी की हिफाजत के आज़म की दलील है। जवानों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देंगे। PTI के रुकन कौमी असम्बली आफ्ताब जहांगीर कहते हैं कि अमन कायम किए बगैर किसी चैलेंज से नहीं निपटा जा सकता। उन पर भी कई बार हमले हुए। कानून नाफिज करने वाले इदारों को सिक्योरिटी फराहम करने की दरख्वास्त दी तो कहा गया, आपको ज़रूरत नहीं, सूरह यासीन पढ़कर निकला करें। न्यूज़ 1 के प्रोग्राम प्राइम टाइम में TM में गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी की शहला रज़ा ने कहा कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के असरात पाकिस्तान में भी आएंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अली परवेज़ मलिक बोले कि दहशतगर्दी के मामले पर कौम को इकट्ठा करने की ज़रूरत है। तसलसल है, आप इसको उठा के देख लें। जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है उसके से पहले या बाद में आपको इसके वाकयात इस किस्म के वाकयात नजर आते हैं। और अमन होगा तो हम दूसरे चैलेंजेस से मुकाबला कर सकते हैं। अच्छा, मुझ पर 2-3 दफा अटैक अभी रिसेंटली भी हुआ, मैं किसी को बताता नहीं, वो कहते हैं कि यार ये शायद सस्ती शोहरत के लिए बात की जाती है। कई दफा लिख कर दिया गया, लेकिन आपकी जो सिक्योरिटी इदारे वो कहते हैं नहीं जी आपको जरूरत नहीं, आप सूरत यासीन पढ़ के घर से निकला करें। अफगानिस्तान हमसे कह रहा है कि हम आपके यहाँ अमन व अमान करा देंगे, तो पहले तो हमें ये देखना है कि वो हमारा कराएंगे या हमने उनके यहाँ घुस के गलती की भी है। पाकिस्तान में जैसे जैसे वहां से इन्फ्लक्स होगा तो हमारे यहाँ जो है वो जो है वो डिस्टर्ब होगा। दहशतगर्दी जो है वो खास तौर पे बलूचिस्तान में और बल्कि उसके अलावा बाकी के सूबों के अंदर भी एक दफा फिर सर उठा रही है। तो हमें इसके ऊपर सारी की सारी कौम को इकट्ठा करने की जरूरत है और वंस एंड फॉर ऑल हमें तय कर लेना चाहिए कि हमने किस तरह से दहशतगर्दी का सामना करना है।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। IMF ने पाकिस्तान के लिए छठे जायजे की मंजूरी दे दी, जिसके तहत फौरी $1 अरब जारी होंगे। पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की जारी शुदा रकम $3 अरब हो जाएगी। IMF के एलामे के मुताबिक पाकिस्तान ने कोरोना से मुतासर मईशत को संभाला दिया। डॉलर करंट अकाउंट खसारा बढ़ने की वजह से महंगा हुआ। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी मालियाती इस्तेहकाम और मुआशी तरक्की और रोजगार के फरोग का जरिया बनेगी। माली साल 2022 में मईशत की बहाली जारी और मुआशी तरक्की की शरह 4% तक जाने की तवक्को है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, अफसरान के लिए खुसूसी सेक्टर्स में प्लॉट्स की स्कीम को गैर आईनी करार दे दिया। अदालती फैसले में कहा गया कि रियासत की ज़मीन अशराफिया के लिए नहीं, सिर्फ आवामी मफाद के लिए है। जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, अफसरान के लिए खुसूसी सेक्टर्स में प्लाट की स्कीम गैर आईनी करार। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने महफूज फैसला सुनाया। फैसले में कहा गया कि F12, G12, F14 और 15 की स्कीम ही गैर आईनी, गैर कानूनी और मफाद आमा के खिलाफ है। फैसले में अदालत ने करार दिया कि रियासत की जमीन अशराफिया के लिए नहीं, सिर्फ अवामी मफाद के लिए है। जज, ब्यूरोक्रेट्स, पब्लिक ऑफिस होल्डर मफाद आमा के खिलाफ जाती फायदे की पॉलिसी नहीं बना सकते। जज और ब्यूरोक्रेट्स असल स्टेक होल्डर्स यानी अवाम की खिदमत के लिए हैं। फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी आइन के खिलाफ कोई स्कीम नहीं बना सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी हाउसिंग को 2 हफ्ते में फैसला काबीना के सामने रखने का हुक्म देते हुए कहा कि तवक्को है काबीना और वज़ीर आज़म चारों सेक्टर से मुताल्लिक मफाद आमा के तहत पॉलिसी बनाएंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी का मामला। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने होम सेक्रेटरी पंजाब को खत लिख दिया। खत में लिखा कि नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स मेडिकल बोर्ड को फराहम की जाएं। मेडिकल बोर्ड नवाज शरीफ की सेहत और सरगर्मियों से मुतालिक अपनी राय देगा। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की वतन वापसी का मामला। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने होम सेक्रेटरी पंजाब को खत लिख दिया। सेक्रेटरी पंजाब को लिखे गए खत में कहा गया, नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक 28 जनवरी को डॉक्टर फयाज ने नई दस्तावेज जमा कराई। नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराई गई दस्तावेज पंजाब मेडिकल बोर्ड को फराहम की जाए। पंजाब हुकूमत के कायम किए गए मेडिकल बोर्ड ने नवाज शरीफ की मजीद रिपोर्ट्स तलब की थी। मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट्स को देखते हुए नवाज शरीफ की सेहत और सरगर्मियों से मुतालिक अपनी राय देगा। मेडिकल बोर्ड की राय के बाद अटॉर्नी जनरल ऑफिस शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई के लिए आइंदा का लाए अमल तय करेगा। लाहौर हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की वतन वापसी के जामिन शहबाज शरीफ हैं। वफाकी काबीना ने बयान हल्फी की खिलाफ वर्जी पर शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की है। सिंध भर में कोरोना के केसेस में इजाफा हुआ है। सिंध हुकूमत ने अलर्ट जारी कर दिया है। ओमिक्रॉन के शहर कायद पर वार जारी है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद हमजा गिलानी। हमजा गिलानी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की 5वीं लहर ओमिक्रॉन के वार मुसलसल जारी है। शहर कायद के बासी जो हैं वो ओमिक्रॉन का शिकार हो रहे हैं मुसलसल, जिसकी वजह से हुकूमत सिंध ने नए SOP जारी कर रखे हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट की शरह शहर कायद में 48% से तजावुज कर गई है, जबकि NCOC के एदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में ओमिक्रॉन की शरह 10% से तजावुज कर गई है। महकमा सेहत ने इस हवाले से मुख्तलिफ मेडिकल हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वो अलर्ट जारी कर रखा है। मैं आपको वाजे कर दूं कि महकमा सेहत ने ये बात वाजे कर दी है कि जल्द अज जल्द शहर कायद के बासी जो है वो अपने आप को वैक्सीन लगवाएं और बूस्टर लगवाने के बाद समाजी फासले और मास्क का इस्तेमाल करें ताकि इस वेरिएंट से बचा जा सके। जबकि सेहत के माहिरीन का कहना है कि तमाम SOPs को फॉलो करते हुए हम इस वायरस से बच सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूं बैरून मुल्क मुसाफिरों की जो कराची आए हैं उनमें 470 ऐसे मुसाफिर हैं जिसमें इस वायरस की तस्दीक हुई है और उनको मुकम्मल तौर पर आइसोलेट कर दिया गया है। ओवरऑल इस वक्त महकमा सेहत सिंध ने जो एदाद शुमार जारी किए हैं उनके मुताबिक 48% से जायद की जो शरह है वो कराची में रिकॉर्ड की गई है। इस वायरस की, कोरोना वायरस की ये 5वीं लहर जो है वो मुसलसल फैल रही है। तमाम लोगों को जो है वो नए SOP जो है वो सूबाई हुकूमत की जानिब से जारी कर दिए गए हैं और वो उसको फॉलो कर रहे हैं। ओवरऑल जो है वो हुकूमत सिंध ने मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स और मेडिकल डिपार्टमेंट्स में जो है वो अलर्ट जारी कर रखा है इस हवाले से। जी, सिंध भर में कोरोना के बाद जारी हैं। सिंध हुकूमत ने अलर्ट जारी कर दिया। बहुत शुक्रिया हमजा गिलानी तफसीलात से आगाह करने के लिए। जलालपुर पीरवाला का इकलौता फैमिली पार्क गुलिस्तान फातिमा कई बरसों से ज़बूहाली का शिकार है। पार्क कचरा कुंडी में तब्दील हो चुका है और सफाई का अमला शहर भर का कूड़ा करकट इकट्ठा करके पार्क में फेंक देता है। हमारे नुमाइंदे मदनी खान इस वक्त पार्क के अंदर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। मदनी खान, बताइएगा क्या कहना है इंतज़ामिया का?
جی بالکل، جلال پور پیروالا کا وحد فیملی پارک جو پچھلے کئی سالوں سے تباہ حالی کا شکار ہے، انتظامیہ کی عدم توجہ کے باعث ان کے جو مین گیٹ ہیں وہ اور اس کے چار دیواری کے اوپر جو لگائی گئی تھی ایک گرل نشئی اکھاڑ کر لے گئے ہیں، اور انتظامیہ کی توجہ نہ ہونے کی وجہ سے پارک کے اندر جو ایک گراسی پلاٹ تھا وہ بالکل ختم ہو چکا ہے، اور لگائے گئے جو درخت تھے وہ بھی آہستہ آہستہ سوکھتے جا رہے ہیں، اور کچھ درخت تو نشئیوں نے کاٹ کر فروخت کر دیے ہیں۔ اور اس کے اندر کی اگر میں بات کروں تو یہاں کچرے کا ڈھیر لگا ہوا ہے، جو آس پاس کے جتنے بھی یہاں کے انتظامیہ کے جو میونسپل کمیٹی کے لوگ ہیں وہ خود یہاں کچرا اکٹھا کر کے اس پارک کے اندر ڈالتے جا رہے ہیں، اور اس وقت یہ پارک جو ہے ایک کچرا کنڈی کا منظر پیش کر رہا ہے۔ حالانکہ فیملی پارک کے لیے یہ ایک موزوں جگہ تھی جہاں پر فیملی شام کے وقت میں یہاں بچوں کے ساتھ اکثر آیا کرتی تھی، مگر پچھلے کئی سالوں سے یہ پارک بالکل تباہ ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے جب ہماری لوگوں سے بات ہوئی تو ان کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کو چاہیے کہ ان کے اوپر توجہ دیں اور اس پارک کو دوبارہ بحال کیا جائے تاکہ فیملی ان کے اندر آ کر شام کے وقت جو ہیں وہ تفریح کر سکیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مدنی خان تفصیلی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ رخ کرتے ہیں جھنگ کا، جہاں پر شدید دھند کا راج ہے، آسمان پر گہرے سیاہ بادل چھا گئے ہیں، سردی کی شدت میں خاصا اضافہ ہو چکا ہے، موٹر وے کو شورکوٹ اور چراغ آباد سے ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ جھنگ کے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں انصر عباس، ان سے مزید جانیں گے۔ انصر، آگاہ کیجیے گا موسم کی کیا صورتحال ہے؟ جی، اگر جھنگ کے موسم کی صورتحال کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے جائیں کہ جھنگ کی چاروں تحصیل احمد پور سیال 18 ہزاری شورکوٹ اور جھنگ کے میدانی علاقے جو ہے وہ اس وقت شدید دھند کی لپیٹ میں، جبکہ موٹر وے جو ہے شورکوٹ اور چراغ آباد سے جو ہے حد صفر جو ہے دھند کی نگاہ ہونے کی وجہ سے جو ہے یہاں پر موٹر وے کی کو ٹریفک کے لیے جو ہے بند کر دیا گیا، جبکہ دوسری طرف اگر شدید دھند کے حوالے سے بات کی جائے تو اس وقت موسم بھی جو ہے وہ انتہائی سرد ہو چکا ہے، کیونکہ پچھلے چند روز جو ہے سورج کی روشنی کی وجہ سے جو ہے موسم معتدل تھا، جبکہ آج سے جو ہے مزید سردی میں بھی اضافہ ہوا اور یہ میدانی علاقے جو ہے وہ اس وقت شدید دھند کی لپیٹ میں ہیں۔ تو اس وقت جھنگ میں جو ہے بادل چھائے ہوئے ہیں اور موسم جو ہے وہ انتہائی سرد ہو چکا ہے۔ جی بہت شکریہ انصر عباس تمام تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔